چین سمندر کی تہ پر ڈیٹا سینٹر قائم کر رہا ہے۔ سمندر خود کولنگ سسٹم بن جاتا ہے، جس سے روایتی ڈیٹا سینٹر کے لیے درکار توانائی اور پانی کے تقاضے کم ہو جاتے ہیں۔ معزز دوستو، امریکہ کی سلیکون ویلی سے لے کر یورپ کے امیر ترین ملکوں تک مغربی دنیا نے پچھلی چند دہائیوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے عظیم الشان قلعے کھڑے کیے جن پر وہ ہمیشہ فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ روایتی زمین پر بنے ڈیٹا سینٹرز ہیں جو پوری دنیا کے فیس بک، یوٹیوب اور گوگل کو چلاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا کے یہ نام نہاد سپر ڈیٹا سینٹرز اب ہماری زمین کے لیے ایک ہولناک عذاب بن چکے ہیں؟ جی ہاں، یہ روایتی ڈیٹا سینٹر 24 گھنٹے اتنی شدید گرمی پیدا کرتے ہیں کہ ان لاکھوں کمپیوٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سالانہ اربوں لیٹر پینے کا صاف پانی اور اتنی زیادہ بجلی ضائع ہوتی ہے جس سے کئی چھوٹے ممالک کی پوری معیشت چل سکتی ہے۔ مغربی دنیا جب تک زمین پر بنے ان ڈیٹا سینٹرز کے اخراجات اور بجلی کے بھاری بلوں کا رونا رو رہی تھی، ٹھیک اسی وقت چین نے ایک ایسا حیران کن ماسٹر اسٹروک کھیلا جس نے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، چین کے مشہور شہر شنگھائی اور ہائنان جزیرے کے ساحلوں سے ٹھیک 10 کلومیٹر دور سمندر کے 35 میٹر گہرے اور بالکل یکبستہ پانیوں کے نیچے چین نے 1400 ٹن فولادی کیپسولز کے ذریعے دنیا کا پہلا کمرشل زیر آب ڈیٹا سینٹر بسا دیا۔ یہ چین کے وہ جدید ترین سپر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سرور ہیں جن کی طاقت کا اندازہ ایک عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ جہاں امریکہ اور یورپ زمین پر پانی اور بجلی کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، وہیں چین نے سمندر کے اس برفیلے پانی کو ایک مفت اور قدرتی کولنگ سسٹم بنا کر اپنے ڈیٹا سینٹرز کی بجلی اور پانی کا خرچہ ہی جڑ سے ختم کر دیا۔ ترقی کا یہ وہ شاہکار ہے جہاں مغربی دنیا کی سوچ ختم ہوتی ہے اور چین کی کامیابیوں کے جھنڈے گڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ سمندر کی تاریک تہ میں چھپے یہ زیر آب ڈیٹا سینٹرز آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ اس ناممکن پروجیکٹ پر چائنا کی کتنی لاگت آئی ہے اور چین نے دنیا کی نظروں سے دور سمندر کی تہ میں یہ پورا ڈیٹا سینٹر کلاؤڈ سسٹم کیوں اتارا ہے؟ ان تمام سوالوں کے سنسنی خیز جوابات جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی لاگت اور انجینئرنگ کے اس خفیہ موازنے کو سمجھنا ہوگا جس نے مائکروسافٹ جیسی سپر پاور کمپنیوں کے بھی ہوش اڑا دیے ہیں، کیونکہ چین نے وہ کر دکھایا جو امریکی ٹیک کمپنیاں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھیں۔ دوستو، سمندر کی تہ میں ڈیٹا سینٹر بنانے کا یہ خواب سب سے پہلے چین نے نہیں بلکہ امریکہ کی سپر پاور کمپنی مائکروسافٹ نے دیکھا تھا۔ سال 2015 میں مائکروسافٹ نے پروجیکٹ نیٹک کے نام سے ایک خفیہ تجربہ شروع کیا جس میں انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے سمندر میں ایک چھوٹا ڈیٹا سینٹر اتارا۔ امریکی انجینئرز کا خیال تھا کہ وہ سمندر کو فتح کر لیں گے، لیکن سمندری نمک، زنگ اور ٹیکنالوجی کی پیچیدگیوں نے مائکروسافٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور بالآخر مائکروسافٹ نے اس پروجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ جہاں امریکہ ہار مان چکا تھا، وہیں سے چین کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ چین نے مائکروسافٹ کی ناکامی کو دیکھا اور اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ چین کی ہائنان حکومت اور نجی کمپنیوں نے مل کر اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اربوں یوان اندازاً 880 ملین امریکی ڈالرز پانی کی طرح بہا دیے۔ جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری تھی جس کا مقصد دنیا کا پہلا تجارتی زیر آب ڈیٹا سینٹر بنانا تھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کو اتنی بھاری لاگت کے ساتھ سمندر کے نیچے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دوستو، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ زمین کی کمی ہے۔ چین کے ساحلی شہر جیسے شنگھائی دنیا کے مہنگے ترین علاقے ہیں جہاں ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے زمین ہی نہیں بچی۔ چین نے زمین کی بجائے سمندر کی خالی پڑی تہ کو استعمال کر کے اربوں روپے کی زمین بچا لی۔ دوسری وجہ پانی کی ہولناک بچت۔ روایتی ڈیٹا سینٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سالانہ اتنا پینے کا پانی ضائع ہوتا ہے جو لاکھوں انسانوں کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ چین کے اس پروجیکٹ نے سالانہ 1,22,000 ٹن میٹھا پانی ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تیسری وجہ بجلی کا بحران ہے۔ زیر آب ڈیٹا سینٹر زمین کے مقابلے میں 30% کم بجلی استعمال کرتا ہے۔
यानी इतनी बिजली की बचत जिससे एक पूरा शहर रोशन हो सकता है। ज़मीन भी बच गई, पानी भी महफूज हो गया और बिजली का बिल भी आधा हो गया। लेकिन एक आम इंसान का दिमाग ये सोच कर चकरा जाता है कि समंदर के इतने गहरे और नमकीन पानी में जहाँ लोहे को फ़ौरन जंग लग जाता है, ये 1400 टन वज़नी फौलादी कैप्सूल्स आखिर 24 घंटे महफूज कैसे रहते हैं? इनके अंदर मौजूद सुपर कंप्यूटर्स तक इंटरनेट और बिजली कैसे पहुंचती है? और अगर समंदर के नीचे कोई ख़राबी आ जाए तो इसकी मुरम्मत कैसे की जाती है? चाइना की इस हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग के अनोखे राज जानने के लिए हमें समंदर की इस अंधेरी तह के अंदर झांकना होगा जहां ये सिस्टम काम कर रहा है। दोस्तों, समंदर के 35 मीटर नीचे जहां सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है, वहां सबसे बड़ा दुश्मन है समंदर का खारा पानी, जो लोहे को चंद दिनों में चाट जाता है, और पानी का वो होलनाक दबाव जो किसी भी आम चीज़ को मिनटों में पिचका सकता है। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने यहाँ अपनी जहानत का ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया दंग रह गई। इन 1400 टन वजनी कैप्सूल्स को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का हाई ग्रेड फौलाद इस्तेमाल किया गया, जिस पर जंग का असर ही नहीं होता। और हैरत की बात यह है कि इन कैप्सूल्स के अंदर आम हवा नहीं बल्कि खालिस नाइट्रोजन गैस भरी गई है। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो अंदर मौजूद नाजुक कंप्यूटर को ऑक्सीजन और नमी से बचाता है, ताकि न कभी आग लगने का खतरा हो और न ही टेक्नोलॉजी को कोई नुकसान पहुंचे। अब समझें कि ये पूरा जादुई निज़ाम आखिर चलता कैसे है। इन फौलादी कैप्सूल्स के अंदर चीन के हज़ारों सुपर कंप्यूटर 24 घंटे पूरी ताकत से चल रहे होते हैं। अब जैसे ही ये कंप्यूटर्स गर्मी पैदा करते हैं तो कैप्सूल के अंदर मौजूद पाइपों का एक जाल हरकत में आ जाता है। समंदर का कुदरती यख बस्ता पानी इन पाइपों के बाहर से गुजरता है और बगैर एक कतरा अंदर जाए कंप्यूटर की सारी गर्मी को अपने अंदर जज़ब करके वापस समंदर में चला जाता है। यानी ना कोई पंखा, ना कोई महंगा एसी और ना ही बिजली का कोई बड़ा खर्चा। समंदर खुद एक 24 घंटे चलने वाला मुफ्त कूलिंग का सिस्टम बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि समंदर की इस गहराई में इन कंप्यूटर्स को बिजली कहाँ से मिलती है और इंटरनेट का डेटा इतनी तेज़ रफ्तारी से ज़मीन पर कैसे पहुँचता है? इसका जवाब है समंदर की तह में बिछी हुई दो कामत केबल्स। चीन ने साहिल से लेकर इन कैप्सूल्स तक समंदर के नीचे मोटी केबल्स का एक ऐसा नेटवर्क बिछा दिया है जो ना सिर्फ साहिल पर मौजूद ग्रिड स्टेशन से इस सर्वर को बिजली फराहम करता है, बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए रोशनी की रफ्तार से डाटा को पूरी दुनिया में मुंतकिल भी करता है। यानी अगर आप चीन में बैठकर कोई वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है इसका डाटा समंदर की तह में मौजूद मछलियों के पास से गुजरकर आपके पास पहुंच रहा हो। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है जहां सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर समंदर की इस अंधेरी और गहरी तह में कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए, कोई तार टूट जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो चीन के इंजीनियर्स इतने गहरे पानी में इसकी मरम्मत कैसे करते हैं? क्या वो हर बार गोताखोर नीचे भेजते हैं या चाइना ने इस खतरनाक काम के लिए भी कोई खुफिया टेक्नोलॉजी छुपा रखी है? चीन के इस ज़ेरे आब शहर के सबसे बड़े खतरे और इसके हल को जानने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट के आखिरी और सबसे सनसनीखेज मरहले को देखना होगा। दोस्तों, फौलादी कैप्सूल के अंदर कोई इंसान कदम नहीं रखता, बल्कि वहाँ राज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का। जी हाँ, चीन ने इन डाटा सेंटर्स के अंदर ऐसे स्मार्ट रोबोट्स और सेंसर्स फिट कर दिए हैं जो 24 घंटे एक एक तार पर नज़र रखते हैं। अगर कोई एक सर्वर या कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो सिस्टम खुद ब खुद बैकअप कंप्यूटर को ऑन कर देता है और साहिल पर बैठे इंजीनियर्स को सिग्नल भेज देता है। और अगर कभी कोई बड़ा मसला बन जाए तो चीन के पास ऐसी दो कामत करेने मौजूद हैं जो 1400 टन के इस पूरे कैप्सूल को समंदर से बाहर निकालकर चंद घंटों में ठंडा ठंडा दुरुस्त कर सकती है। बिलाशुबा चीन ने पानी, बिजली और ज़मीन सब कुछ बचा लिया। लेकिन अब एक और हैरानकुन सच्चाई सुनिए। कई लोग सोचते हैं कि इन कंप्यूटर्स की गर्मी समंदर को नुकसान पहुंचाएगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये दो कामत फौलादी कैप्सूल्स समंदर की तह में मसनूई चट्टानों का काम कर रहे हैं। इन पाइपों से निकलने वाली हल्की सी गर्मी सर्दियों के मौसम में मछलियों और दीगर समुद्री मखलूक के लिए एक बेहतरीन नेमत बन जाती है। मछलियाँ इस हल्के गर्म और महफूज माहौल की तरफ खींची चली आती हैं, जिससे समंदर की ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत और फ़ाल हो जाती है।
तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जमीन से लेकर समंदर की गहराइयों तक चीन ने एक ऐसा तजुर्बा कर दिखाया है जो चंद साल पहले तक साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा महसूस होता था। चीन की ये ज़ेर-ए-आब डाटा सेंटर तवानाई की बचत, कम पानी के इस्तेमाल और महदूद ज़मीनी जगह जैसे मसाइल का एक दिलचस्प हल पेश करते हैं। और अगर ज़ेर-ए-आब डाटा सेंटर का ये मॉडल कामयाब साबित होता है तो मुस्तकबिल में दुनिया के कई ममालिक और कंपनियां भी समंदर की तह को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखना ये है कि आने वाले बरसों में ये टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से फैलती है और क्या ये वाकई मुस्तकबिल के डाटा सेंटर्स का नया मायार बन पाती है या नहीं। तो जी दोस्तों, आपको चाइना की ये हैरानकुन टेक्नोलॉजी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।